हेलो स्टूडेंट्स आज आम कौन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कौन कोर 13 जगह रोचे यूनिट 2 आमर यूनिट 2 कौन 7 में किसी इंपोर्टाट डिस्कस करिया जहाँकि आमर एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हो जहाँकि आमर यहाँ हूँ कौन आमर जो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला बहुत बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहा एग्जाम है जैकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुराक जैकि आमर एग्जाम बारंबार आसी थाए है आमर यूनिट 2 रे आमर कौन प्रायः चीन विषय दे चीन आम चीन विषय आम कि सब पढ़ी आम गोटे लंग मारे क्वेश्चन भी बहुत सहज लिखिपर है चलो देखिए गोटे लंग क्वेश्चन दुईटी जैकि आम एग्जाम मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जैकि आम ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला चलो स्टार्ट करवा चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो माओ इज द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना एग्जामिन माने माओ आधुनिक चाइना रे पिता आमे जो माओ इज फादर ऑफ कौन चाइना ना कौन आमर माओ से तुम रहिले से चाइना रे पिता ताको हमें परीक्षा करवा कहला कौन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैकि आमर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला बारंबार एग्जाम रे आसे यही दुईटी मात्र लंग क्वेश्चन देखि आपण डिस्कस करी जहाँ क्या यही 7 मार्क भितर ही आमर 2 मार्किया 3 मार्किया 100% बाहर आसो है एग्जाम आम डिस्कस करवा जहाँकि यही भितर ही मुझे आगर भी से डिस्कस कर सारी किंतु आउ से डिस्कस करी कहीं आम बोर्ड आम जो एग्जाम देवा से दिन भी आम लंग क्वेश्चन दुटी देखी बोले आमको 2 मार्क यूनिट 2 2 मार्क 3 मार्क देखा पड़ोनी है जहाँकि आम 2 मार्क 3 मार्क 7 मार्क भी अटेंड कर ओके चलो देखिए ना आमर चाइना रे पिता किए ना आमर माओ सेतुंग ताको आम परीक्षा करिया चलो देख आंसर देला देख ना माओ सेतुंग आधुनिक चीन जनक बोली कह जानिले ना माओ सेतुंग हूँ कौन आधुनिक ये आधुनिक चीन रे जड़े ये चीन रे जड़े जन कौन जनक भाव परिचित बोली आम कहते माओ सेतुंग होती किए माओ जेडंग होती कौन आधुनिक चीन जड़े जनक बोली भाव परिचित कहुए से कहते किए ना माओ सेतुंग कहते सॉरी माओ सेतुंग थे कौन ना एकाधार जड़े विप्लवी थे साम्यवादी और राजनीतिक थे किए आमर माओ सेतुंग कौन थे ना एकाधार जड़े विप्लवी साम्यवादी और राजनीतिज्ञ थे है माओ सेतुंग केते मसीह जन्म होते ना 1893 मसीहा डिसेम्बर 26 तारिख गोटे हुनान कौन ये हुनान प्रदेश कौन साओ सान चेंग से जन्म ग्रहण करते आम माओ सेतुंग 1893 मसीहा डिसेम्बर 26 तारिख चीन रे जड़े हुनान प्रदेश साओ सान चेंग से जन्म ग्रहण करते कौन से 1976 मसीहा सेप्टेम्बर 9 तारिख में पेंकी मृत्युग्रहण करते कौन ना सी 1893 मसीह कौन करते जन्मग्रहण करते डिसेम्बर मास 26 तारिख में एवं जोटा हुनान सहर कौन हुनान प्रदेश साओ सान चेंग ठारे से जन्मग्रहण करते सी के 1976 मसीहा सेप्टेम्बर मास 9 तारिख में पेंकी मृत्युग्रहण करते ओके क्लियर एवं से कौन से कौन ना आमर जो रहा माओ सेतुंग कौन कहते ना मार्क्सर चिंताधारा जो रहा कार्ल मार्क्स चिंताधारा आ लेनिन कार्यधारा द्वारा से मुख्यतः कौन होते ना प्रभावित होते आमर लेनिन आउ मार्क्स चिंताधारा रहा लेनिन कार्यधारा रहा से लेनिन जो कार्यधारा आ मार्क्स कार्यधारा द्वारा आमर माओ सेतुंग प्रभावित होते ओके क्लियर तापर नेतृत्व कौन ना आमर जो रहा कौन माओ सेतुंग नेतृत्व में चीन कौन चीन विप्लव सफल है जो आमर चीन नेतृत्व में आमर माओ नेतृत्व में कौन चीन विप्लव क्रांति एगुड़ी सब कौन होता भल हो जाता माने माने सफल हो पार्थिला हेले सफल हो कौन होता ना चीन लोकराज्य बा चीन गणराज्य जहाँ इंग्लिश कहवा ना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आम तापर कौन नेतृत्व में
ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହୋଇକି ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠିତ ଥିଲା ବା ଚୀନ ଗଣରାଜ୍ୟ ବା ଲୋକରାଜ୍ୟ ଚୀନର ଲୋକରାଜ୍ୟ ବା ଚୀନର ଗଣରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ସେ ଦେଶକୁ ଏକତାରେ ଆଣିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଲେ ବା ଚୀନକୁ ଏକତାରେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଆଧାରରେ ତିଆରି କଲେ। କ'ଣ ଏକତାରେ ଆଣିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆଧୁନିକରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଧୁନିକ ଆଧାରରେ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ବା ସାମାଜିକ ବଦଳାଇଥିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମାଜରେ ବା ସାମାଜିକରେ ସମାଜ ବା ସାମାଜିକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ସୁଧାରିଥିଲେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ ସେ ଏବଂ ଆଧୁନିକରେ ଯେଉଁ ଚାଇନା ତାକୁ ଆମେ ଆଧାରିତ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଚୀନକୁ ଆଧୁନିକରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଆଧାରରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତଥାପି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଏ ନା ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କ କାମରେ କିଛି ଭୁଲ ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଚୀନରେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ଏକତା ଆଣିଥିଲେ ଏହି ଚୀନକୁ ଆଧୁନିକ ଆଧାରରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ ବା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇସବୁ କିଛି କାମ କରିକି କ'ଣ ତଥାପି ତାଙ୍କର କାମରେ କିଛି ଭୁଲ ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଫଳତା ତ ବିଫଳତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି ଆମର ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଓକେ, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାଓଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା। ମାଓଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଯାହା ଦେଖିବା ଦେଖ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଗଠନ ଯେଉଁ ଯାହା କହିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚୀନର ଲୋକରାଜ୍ୟ ବା ଗଣରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୀନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ନା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ବା ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଚାଇନା କେତେ ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଚୀନରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା କେତେ ନା 1949 କେତେରେ ନା 1949ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚୀନରେ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ମାଓଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ହେଲା ଗୋଟେ ନା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଯାହାକି ଚୀନର ଗଣରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଦେଖିବ ନା 1949 ମସିହାରେ ମାଓ ଚୀନର କ'ଣ ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ଚୀନର ଲୋକରାଜ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଦେଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଦେଖେ ଆମେ 1949 ଯେଉଁ ରହିଲା 1949 ମସିହାରେ ଆମର ଚୀନ କ'ଣ କରୁଥିଲା କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଚୀନରେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଚୀନର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥିଲେ କିଏ ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଯାହାକି ଚୀନର ଲୋକରାଜ୍ୟ ବା ଯାହା ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ସହିତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସେ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଲାଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଲୋକରାଜ୍ୟ ବା ଗଣରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେହି ଚାଇନା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ଚୀନରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୀନରେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ସବୁରୁ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଏଇ ପିପୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଚାଇନା ଗଠନ କରିକି ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହାକି 1949 ମସିହାରେ ଏଇଟା କେତେ 1949 ମସିହାରେ କ'ଣ ପିପୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ସଫଳତା। ଫାଷ୍ଟ ସଫଳତା ଦେଖିଲେ ପିପୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଚାଇନା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବା ଲୋକରାଜ୍ୟ ଚୀନର ଲୋକରାଜ୍ୟ ବା ଚୀନ ଗଣରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ତ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ବା ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ବଦଳାଇଥିଲେ ବା କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ସେ ଦେଖିବା ନା ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ନା ମାଓ ଜମି ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ। ଜମି ସଂସ୍କାର ବୋଲେ କ'ଣ କହିଲ
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା କ'ଣ ଜମି ଗୁଡ଼ି ବାଣ୍ଟିଦେବା, ଭାଗ କରିଦେବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଜମି ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ମା ଜମି ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ। ଜମି ତାହେଲେ ମା କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ଜମି ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା ଯେଉଁ ଜମି ସଂସ୍କାର ଆଣିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ସାମନ୍ତ ଶୋଷଣକୁ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ଶୋଷଣ ରହିଲା, ଏ ସାମନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଶେଷ କଲା କିଏ ନା ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ସେ ଅଧିକାର ଓ ସମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆଉ ସମାନତା ରହିଲା ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଚୀନରେ କିଛି ଆମର ଅଧିକାର ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କି କ'ଣ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ରହିଲା ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଧିକାର ଦେଲେ ନା ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯେଉଁ ରହିଲା, ନିଜେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ରହିଲା ବଞ୍ଚେ ଯେମିତି, ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଧିକାରଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚୀନରେ ଅଧିକାର ଆଣିଥିଲା ଓ ସମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଥିଲା। ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଯେଉଁ ଜମି ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କହିଲେ ଆମେ ଅତୀତ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର। ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲେ ସଫଳତା। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର 3 ନମ୍ବର ସଫଳତା ବିଷୟରେ। ହେଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବା ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା। କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ କ'ଣ ଜାତୀୟ, ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବା ଜାତୀୟ ୟୁନିଟି ମାନେ କ'ଣ ଏକତା, ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ମାନେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା। କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ, ମାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୀନ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଓ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନମାନସରେ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଏକତା ତିଆରି କଲା। ଦେଖ ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ଆସିଥିଲା ଆମର ଚୀନରେ, ଯାହାକି ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ କ'ଣ ଚୀନରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଯେ ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ରହିଲା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚୀନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ, ସେ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। କୋଉଟା ନା ଚୀନ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନା ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଲା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିରେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକତା, ଜାତୀୟ ଏକତା ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲା। କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଲା ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଜନସମାଜରେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏକତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଓକେ, ବା ତିଆରି କରିଥିଲା, ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏକତା ଆଣିଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆଣିଲେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଏ ପିପୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ, ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବା ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବା, ଯେଉଁ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାଓ ନେତୃତ୍ୱ ଚୀନ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସମାଜରେ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ 4 ନମ୍ବରର କଲଚରାଲ କ'ଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ କ'ଣ। ସାଂସ୍କୃତିକର ପରିଚୟ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ସାଂସ୍କୃତିକର ପରିଚୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର 4 ନମ୍ବର ସଫଳତା ଆସିଲା ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ମାଓ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଭାବଧାରାକୁ ଚୀନରେ ଚାଳନା କଲେ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାହେଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ଭାବଧାରାକୁ ଯେଉଁ ମାଓ ଆମର ଯେଉଁ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ରହିଲା ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କ'ଣ ଚୀନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚାଳନ କଲେ ବା ଚାଳନ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବା ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚୀନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଏଇ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ବା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥିଲା। କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଚୀନରେ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଣିବା ଫଳରେ ହିଁ
ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଚୀନରେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କୋଉଟା ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବଧାରା ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଚୀନରେ ଚାଳନା କଲା ସାରିଲା ପରେ ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ତିଆରି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କ'ଣ କଲଚରାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଫଳତା। କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଚୀନ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ମାଓସେତୁଙ୍ଗ ଆମେ ଚୀନ ଜନକ ବୋଲି କହୁଛେ ନାହିଁ, ଜନକ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୀନ ଜନକର ଯେଉଁ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଅଛି ସେ ଜଣେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ। ଚାଲ କରିବା ଦେଖେ ବିଫଳତା ତାହେଲେ ଦେଖେ ତାହାର ନା ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଲା ବିଫଳତା କ'ଣ ନା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡର ଅସଫଳତା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦେଖ क्वेश्चन ଆସିବ ଆମର ଲଙ୍ଗ ମାର୍କ क्वेश्चन, ଏଇ क्वेश्चनଟା 3 ମାର୍କ क्वेश्चन ଆସିବ 100% ଆସିଥାଏ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମରେ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିବ? ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ? ମୁଁ 3 ମାର୍କ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଆର ନା କ'ଣ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଅସଫଳତା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ। ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ'ଣ ଅସଫଳତା ନା ତାହେଲେ ଦେଖ ନା ମାଓ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ 1958ରୁ 1962 ଯୋଜନା ଭୁଲ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କ'ଣ ମାଓସେତୁଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ମାଓସେତୁଙ୍ଗର ରହିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ 1958ରୁ 1962 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା 1958ରୁ 1962 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ। ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାଓସେତୁଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୁଲ ଯୋଜନା କାହାଙ୍କର ନା ମାଓସେତୁଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଜନା ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ର ଫରୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଅନେକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ଯାହାକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରର ଆମର ଆଇଲା କ'ଣ ବିଫଳତା ଗୋଟେ ନା ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେସନ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ଦମନ। କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେସନ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ଦମନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ମାଓ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ। ଯେଉଁ ମାଓ ରହିଲା ମାଓଙ୍କ ନୀତି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ନୀତିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଓସେତୁଙ୍ଗର ନୀତି ରହିଥାଏ ସେ ନୀତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କିଏ କଲେ ମାଓସେତୁଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲେ ଦମନ କରିଥିଲେ ବା ରାଜନୈତିକ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଶରେ ଭୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଦେଶରେ ବା ଚୀନ ଦେଶରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଚୀନର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଓକେ କ୍ଲିୟର। 2 ନମ୍ବର ବିଫଳତା ଜାଣିଲେ ବିଫଳତା। ତା 3 ନମ୍ବର ବିଫଳତା ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ବିଫଳତା ହେଉଛି କ'ଣ କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା 1966ରୁ 1976 ମଧ୍ୟରେ ଆମ କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଚୀନରେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାଓଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ 1966-1976 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ମାଓସେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ବିପ୍ଳବୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥିଲା 1966ରୁ 1976 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଇ ଗୋଟେ ଆମର 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଚलो ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ ନା 3 ନମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଫଳତା ଆମର ଚୀନ ପାଇଁ ମାଓସେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ହେଲେ ମାଓସେତୁଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ମହତ୍ଵ ଥିଲା ଯେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଓସେତୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ସେ କଲଚରାଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ଏହା ଚୀନର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଆମର ଚୀନର ସାମାଜିକ ରହିଲା ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଦଳେଇବା। ଏବଂ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଚୀନର ଯୁବ ପ୍ରଜାତିକୁ ବା ଯେଉଁ ଚୀନରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଚୀନରେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଥିବେ ଯୁବ ପ୍ରଜାତିକୁ ବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ବା ରୀତି ରହିଲା
ତାହାକୁ ସେ ଆଦତକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ନୂଆ ଧାରଣାରେ ବିକାଶ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ନୂଆ କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବା, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ତାକୁ ହଟାଇ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଆଣିବା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଯାଇଥିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଓକେ, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଲା ସରଳ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଲଚରାଲ ଯେଉଁ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା, ଇଏ 2 ମାର୍କ ଭିତରେ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ ଏଠିକି 3 ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବା। 2 ମାର୍କ ଇଏ ଆମର 2 ମାର୍କ ହେଲା କ'ଣ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଚୀନର ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଏହି ବିପ୍ଳବଟା କେଉଁ ବିପ୍ଳବ? ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଚୀନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତିକି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ରହିଲା। ୟାକୁ ଆମେ 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ବା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଆଉ ସର୍ଟ କରିବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ନା ଏହି ବିପ୍ଳବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ବିପ୍ଳବ କ'ଣ ଥିଲା ଚୀନର ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ବି ଆମେ 2 ମାର୍କରେ କ'ଣ 2 ପାଇପାରିବା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆମେ ହେଲା ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗର ଜନକ ବୋଲି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ନା ମାଓ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଚାଇନା ଏକ୍ସାମିନ୍, ମାଓ ଆଧୁନିକ ଚାଇନାର ପିତା ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କହିଲା। ଏତିକି ହେଲା। ଇଏ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ବିଫଳତା ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏତିକି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ 7ରୁ କ'ଣ 7 ପାଇପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଏଇ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଥିବେ ନା, ଏଇ 2ଟି ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ 100% ଆସିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି। ମୁଁ 100% ଆସିବାର ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ କିମ୍ବା ଟିକେ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଆମ ଚୀନ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ 7 ମାର୍କରେ ହେଲା। ବା ଏଇ ଚୀନ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। देखिए 2 नंबर देखो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करिया ना डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माओ सेतुंग मेक चाइना एन इकोनॉमिक सुपर पावर। देखो चीन को अर्थनैतिक सुपर पावर महाशक्ति करिया पाई माओ सेतुंग अवदान कौन रही। देखो जो आम चीन को गोटे अर्थनैतिक क्षेत्र में गोटे महाशक्ति करने कि चीन कौन गोटे चीन आम जो माओ सेतुंग कौन अवदान रही आम आलोचना ये गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आम एग्जाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँकि आम जो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी प्राय एग्जाम भी आसे आ जो आमर रहा जो चीन फादर किए माओ सेतुंग यहीटा भी क्वेश्चन नंबर आसते है। ताले डिस्कस कर दुईटी क्वेश्चन आम देखी आम 100% आम 2 कौन लंग मार्क लिखिपर ये भर ही 2 मार्क 3 मार्क भी आसे क्वेश्चन आम डिस्कसन करिया। देख ना कौन माओ सेतुंग बा माओ जेडुंग चीन जड़े नेता केते 1949 1966 मध्य जन होते नेता थे चीन जड़े नेता से आधुनिक चीन गढ़िया से आधुनिक चीन गढ़िया गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिभाई कौन ना से चीन को गोटे आधुनिक से कौन ना चीन से कौन माओ सेतुंग कौन कहते ना चीन को गोटे आधुनिक चीन गढ़िया कि से गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिभाई कौन है कि आम माओ सेतुंग से चीन को आर्थिक शक्तिशाली कर गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिभाई देखिए सी के ना चीन को किभली भाव अर्थनैतिक शक्तिशाली करने अर्थ सॉरी
ଯେଉଁ ଚୀନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁପର ପାୱାର କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ କିଛି ଯୋଜନା, ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଆମ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଯେଉଁ ରହିଲା କାହିଁକି କରିଥିଲେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗର ଶାସନ ରହିଲା, ସେହି ଶାସନରେ କିଛି ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଚୀନର ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆମ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଚୀନର ଏକତ୍ରତା ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ତାହେଲେ ଚୀନର ଏକତ୍ରତା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। କେମିତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଚୀନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ସୁପର ପାୱାର କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖି ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଦେଖ, ଚୀନରେ ଏକତ୍ରତା ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ନା ଚୀନର ଏକତ୍ରତା ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ 1949। କ'ଣ ନା ଚୀନର ଏକତ୍ରତା ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ 1949। ନା 1949ରେ ମାଓ ଚୀନର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରି ଚୀନର ଜନଗଣର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତାହେଲେ ଚୀନର ଯେଉଁ ଜନଗଣର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କେତେ 1949 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ରହିଲା ଚୀନର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚୀନର ଜନଗଣନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚୀନର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଜନଗଣନ ରହିଲା ଜନଗଣର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ଏହା ନୂତନ ଦେଶ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ମୂଳ ଆଧାର ରଚନା କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ନୂତନ ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର ରହିଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଦେଖ, ଯେଉଁ 1949 ଚୀନରେ ଏକ ଏକତ୍ରତା ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଇଏ ବି ଲେଖିଲେ ବି ଆମ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ବା ଏଇ ଅବଦାନ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅବଦାନ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖ, ଏ ଅବଦାନ ନା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା, ଯାହାକି ଆମ 1949। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେଖ ଇଏ ଯାହା ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ବି ଆନ୍ସର ହେବ, ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବଦାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅବଦାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଅବଦାନ। ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ସଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ, ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଦାନ। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ନା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ପିପୁଲ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା, ଇଏ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର 1ର ଗୋଟେ ଅବଦାନ ରହିଲା। ଦେଖ ନା 1949 ମସିହାରେ ମାଓ ଚୀନର ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ହାସଲ କରି କ'ଣ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓ ଚୀନର ଲୋକରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ଆମେ ପିପୁଲ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଦେଖ, ଯେଉଁ 1949 ମସିହାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମାଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚୀନର ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଲା ତାକୁ ଏଇ ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଜୟ ହାସଲ କରିକି ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ବା ଅଧିକାର ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ଚୀନର ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ବା ଗଣରାଜ୍ୟ ରହିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ କହିବା ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା। କ'ଣ ସେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚୀନର ନାଗରିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଜୟ କରି ବା ଅଧିକାର ଲାଭ କରିକି ଚୀନର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଦେଶ ସହିତ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ସେହି ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କ'ଣ ନା ଚାଇନା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ତାର ଅବଦାନ ଦେଖିବା। ଜମି ସୁଧାରୀକରଣ କେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଗରିବଙ୍କୁ ଜମି ଦେଲେ ହେଲା। ଦେଖ, ଆମେ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଜମି ସୁଧାରୀକରଣ ଲେଖିବା ବା ଜମି ବା ଗରିବକୁ ଜମି ଦେଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମର ମନେ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 2ଟା ଯାହାକି ଅବଦାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ବା ଗରିବକୁ ଜମି ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଗରିବକୁ ଜମି ଦେଲେ ଗୋଟେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ଲେଖିକି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମର କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ ବା ଜମିର ସୁଧାରୀକରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେବ କି ହେବନି। ତାର ଦେଖି ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ ବା ସଂସ୍କାର, ଜମି ସଂସ୍କାର ବା ଜମି ସୁଧାରୀକରଣ ବା ଗରିବକୁ ଜମି ଦେଲେ ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର। ଦେଖ ନା ମାଓ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗରିବ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ରହିଲେ ସେ ଜମି ମାଲିକମାନେ ଯେତିକି ଜମି ମାଲିକମାନେ ରହିଲେ ସେ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରିକି କ'ଣ ଯେଉଁ ଗରିବ କୃଷକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ନ ଦେଇକି କାହାକୁ ଦେଲେ ଏ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଭାଗ କରିଦେଲେ ବା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ବା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏହା ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା, ଗାଁରେ ସାମ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜମି ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସାମ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାପନ କଲା ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କ'ଣ କହିଲା ନା ସାମ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଥିଲା ସାମ୍ୟବାଦ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜମି ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସାମ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାପନ କଲା ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍। ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ବା ଶିଳ୍ପାୟନ। କ'ଣ ଶିଳ୍ପାୟନ ବା ଶିଳ୍ପପତି କହିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ଶିଳ୍ପପତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପ କେମିତି ଗଠିତ ହେଲା ଆମର ଚୀନରେ ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ଅବଦାନ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଶିଳ୍ପାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚୀନ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପର ପାୱାର ଆଣିଥିଲା। ଦେଖ ନା ମାଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ କ'ଣ କାରଖାନା ଏବଂ ବେପାରକୁ ସରକାରୀ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାରଖାନା ଏବଂ ବେପାରକୁ ସରକାରୀ କଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଯେଉଁ କାରଖାନା ରହିଲା ଏବଂ ବେପାର ରହିଲା ତାକୁ ସରକାରୀ କଲେ। ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମାଓ ଯେତେବେଳେ କାରଖାନା ଏବଂ ବେପାର ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ କ'ଣ ସରକାରୀ କରିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଯୋଜିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ରହିଲା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଯୋଜିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଯୋଜିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ସେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ବ୍ୟବସାୟକୁ କ'ଣ ସରକାରୀ କଲେ। ଯୋଜିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯୋଜିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ଅନୁକରଣ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ରହିଲା 1956 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 1956ରୁ କ'ଣ 85 ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେତିକି ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ଇସ୍ପାତ, କଏଲ ଏଗୁলো ହେଉଛି ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ, ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ କାହାର ଏଇ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାକ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏଇ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଇସ୍ପାତ ଓ କୋଇଲା ଉନ୍ନତ କରିବା ଥିଲା। ଓକେ କ୍ଲିଅର। 4 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड जहाँकि आम 3 मार्क क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भारी है ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958-1962 मध्य होता है। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कौन माओ सेतुंग गोटे योजना था जहाँकि योजना भूल योजना बोली है। देखिए तेल माओ सेतुंग योजना था जहाँ चीन को शीघ्र उन्नति करवा ये कौन ग्रेट लीप फॉरवर्ड कौन चीन को शीघ्र उन्नति करवा एवं खाद्य उत्पादन और शिल्पायन वृद्धि कर लक्ष्य होता है। कौन ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कौन थी ना चीन को किभली भारी उन्नति करेंगे आ खाद्य उत्पादन कर किभली भारी शिल्पपति वृद्धि कर लक्ष्य था। कार ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड लोक मैंने कम्युनि काम करुले लोक मैंने कौन कम्युनि काम करुले इस्पात तैयारी पछपट चुली व्यवहार करा खराब योजना खराब कृषि पद्धति और इस्पात समय नष्ट होगा फल कौन विफल और दुर्भिक्ष होता जहाँ लक्ष लक्ष लोक मृत्यु घटी। ओके यही अभियान चीन अर्थनीति को क्षति पहुँचाई बहुत दुख देता। देख आम ये भर 2 मार्क केमती ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड होची से माओ सेतुंग योजना था जहाँ चीन को शीघ्र उन्नति करवा और खाद्य उत्पादन शिल्प वृद्धि कर लक्ष्य था है। यही योजना खराब योजना खराब कृषिपति और इस्पात कौन समय नष्ट होगा फल फसल कौन था विफलता होगा जहाँकि दुर्भिक्ष होता जहाँ लक्ष लक्ष लोक मृत्यु घटी। यह अभियान चीन कौन अर्थनीति को क्षति पहुँचाई और बहुत दुख देता। क्लियर। तार 5 नंबर है शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार शिक्षा केमती है आ स्वास्थ्य केमती तार सुधार जानी। देख गाँ लोक सरल शिक्षा देख गाँ लोक मान कौन सरल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा एक मुख्य अंश था। जो गाँव लोक मान कौन सरल शिक्षा थी गोटे आ स्वास्थ्य सेवा था यह मुख्य अंश था है। कौन 12 फुट डॉक्टर्स कौन ना 12 फुट डॉक्टर्स योजना जो 12 फुट बोली गोटे डॉक्टर्स योजना था से योजना गाँव लोक मान पाखे जो गाँव लोक मैंने रही चिकित्सा जापारी जो चिकित्सा जापारा जो गाँव जो 12 फुट डॉक्टर्स
ଏଇ ଯୋଜନା ରହିଲା ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା ହେଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମାନ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହିଲା ତାକୁ ଉନ୍ନତ ମାନ କରିପାରୁଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ 6 ନମ୍ବର ଅବଦାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ୟୁଟିରେ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିବାରେ ସବୁ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାଓ ସେତୁଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ମତ ଥିଲା ଯେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାଓ ସେତୁଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ମତ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଏହା ଚୀନର ସାମାଜିକ କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଚୀନର ଯୁବ ପ୍ରଜାତିକୁ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୀତି ଓ ଆଦତକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ନୂତନ ଧାରଣାରେ ବିକାଶ କରାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ଓକେ, ତାର କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଜ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ଏହାର ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କିଛି ବୁଝିବା। ଦେଖ ୟାକୁ ଆମେ ବି ଦିଦି ଆମର ୟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଲେଖିବା ଚଳିବ। ୟାଠୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଏକା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମ ଧନ୍ୟ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମାଓ ସେ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ମତ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଚୀନର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଚୀନର ଯୁବ ପ୍ରଜାତିକୁ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୀତି ଓ ଆଦତକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଧାରାରେ ବିକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଜ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି। ଦେଖ ତାର ଦେଖ ଏଠି ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖ ହେଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବା ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁ କହିଲା। ଦେଖ ମାଓଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖ ମାଓଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଓଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚୀନର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚୀନର ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଚୀନର କ'ଣ ଅଛି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସେଇମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ବା ବଦଳାଇବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ଆମର ମାସକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ପୁରାତନ ଆଦତ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଆଦତ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରଥାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଭାବନା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଆଦତ ରହିଲା ଆଉ ଧାରଣା ରହିଲା ଓ ପ୍ରଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଦତ ଧାରଣା ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ଭାବନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବା ନୂତନ ଭାବନା ନୂଆ ଭାବନାକୁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୁରାତନ ନୀତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନୀତି ରହିଲା ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ସେଇ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ନୂଆ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରିବା ବୋଲି କହୁଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ। এইটা ବି ଲେଖିଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ସଠିକ୍ ହେବ, ସେଇଟା ବି ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ନା ଆର୍ଥିକ ସୁପର ପାୱାର ପ୍ରଭାବ। ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସୁପର ପାୱାର ପ୍ରଭାବ ବାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ନା ସମାଲୋଚନା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସମାପ୍ତରେ ଶେଷ ଯେଉଁ ହେବ ଏଇଟା ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଲେ ହେବ। ଲେଖିଲେ ଆର୍ଥିକ ସୁପର ପାୱାରର ପ୍ରଭାବ ବା ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଏଇଟା ନା ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଚୀନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା। ଯେଉଁ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ରହିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଚୀନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଚୀନକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ରହିଲା ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଯେପରି କେମିତି ହେବ
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଲିପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ରହିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା। ସଫଳ ହେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି ସଫଳ ହେଲା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମାଓଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗ ପିଓଜଙ୍ଗ ଡେଙ୍ଗ ଜିଓପିଙ୍ଗ ଡେଙ୍ଗ ଜିଓପିଙ୍ଗ ଚୀନକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ନେଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚୀନର ଯେଉଁ ମାଓଙ୍କ ପରେ ପରେ କ'ଣ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗ ଜିଓପିଙ୍ଗ ଚୀନକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ନେଲେ। ସେ ବଜାର ଖୋଲିବା କିଏ ଡେଙ୍ଗ ପିଓଜଙ୍ଗ ବଜାର ଖୋଲିବା ବିଦେଶୀ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚୀନକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସୁପର ପାୱାର କଲା। ଓକେ କ୍ଲିୟର ଏତିକି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର 100% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି ହେଲା। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଚୀନର ଜନକ କ'ଣ ନା ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ସେଇଟା ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଥିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଲା 1 ଆଉ 2 ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଚୀନର ଜନକ। ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୀନର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଥିବା ଏଇ ଭିତରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଆସୁଛି। ସେ ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ ନ ଦେଖିକି ତ ଆମର କିଛି ଲେଖିପାରିବା। ଓକେ କ୍ଲିୟର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା।